प्यार च अपने वो घर लै गया, मैनू घर लै गया तो उन्हें रोटी भी खिलाई। हाँ जी, मैनू याद है अजे तो उन्हें शक्कर के नाल रोटी खिलाई, वो माँ ने बड़ी प्यार किया। हाँ जी, पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं दिता उन्होंने। हाँ जी, पानी नहीं। मैं घर आया तो घर आके माँ नूं दस्सिया भी मैं तो रोटी खा आया हूँ, तो बशीर को घरों आया। बशीर को काहदे नाल रोटी खा के आया तू? हाँ जी, शक्कर के नाल। चलो माफ़ है। परवास लई परवाज़ पंछियां दे परां च आउंदे ने, मਹਿਮਾਨ सुख नाल सदा वसदे घरां च आउंदे ने। जिन्हां दा किधरे भी नहीं कोई अंग साक हुंदा, जिन्हां दा किधरे भी नहीं कोई अंग साक हुंदा, वो भटकदे मुसाफर शहर दी सरां च आउंदे ने। पिघल जांदे ने वो हर वार खुर जांदे, पिघल जांदे ने वो हर वार खुर जांदे, मामले जदों वार वार साडे फिकरां च आउंदे ने। तू कहा सी तेरा कोई नाम होवे मकाम होवे, तू कहा सी तेरा कोई नाम होवे मकाम होवे, मेरे मरण तो बाद हुण ओ रोज़ खबरां च आउंदे ने। बहुत खूबसूरत जम कटा है मेरे तय खाने विच, बहुत खूबसूरत जम कटा है मेरे तय खाने विच, मेरे दिल च लै जांदे जो मेरियां नज़रां च आउंदे। मैं भी सारांगा इत्थे अपनी मुहब्बत दा ताज, इहो जे खुश ख्याल मैनू खंडरां च आउंदे ने। वो कंधां च कैद नहीं काश वो जान लैंदे, जो मस्जिद च जांदे ने ते मंदिरां च आउंदे ने। लफ्ज़ो जिंदगी देख रहे सारे दर्शकों का मैं दमनप्रीत कौर स्वागत करदी हाँ। दर्शकों, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੇਵੀ ਰਾਏਥੁਰਾ ਨੂੰ। ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ आप आके चल के आके इंटरव्यू ले रहे हो जी। सर, सब तो पहला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਫੱਕੋ ਤੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਖੇਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਕੀਆਂ ਪੇੜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡੋ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡੋ। ਤੇ पढ़ाई तो एडी महत्वता नहीं सी हुंदी पढ़ाई की उस वेले स्कूले जो पढ़ लिया तो स्कूले जाके जो पढ़ लिया। तो अजकल वाला तो हिसाब नहीं सी। ते पेंडू जीवन ते मौज मस्ती वाला ही जीवन सी। पता ही नहीं सी लगता खेडदियां भी हुण घर जाण दा टाइम हो गया, भी घर जाके मार पैगी, गालां पैणगियां कि नेरे होए घर जाना। बिल्कुल जदों हाँ जी, जदों जाके माँ ने देखना सिर च भी मिट्टी ते सारे मिट्टी। पर एक प्राइमरी स्कूल का एक मुंडा मैनू मित्र बड़ा याद आंदा, नाम भी उहदा सी बशीर। हाँ जी, तो साडे एक मुसलमानां दा महल्ला हुंदा सी पिंड च, पूरा एक महल्ला ही मुसलमानां दा सीगा। तो वो पढ़ते सां असीं, पार्टीशन तो पहलां दी गल है। वो प्यार च अपने वो घर लै गया, मैनू घर लै गया तो उन्हें रोटी भी खिलाई। हाँ जी, मैनू याद है अजे तो उन्हें शक्कर के नाल रोटी खिलाई, वो माँ ने बड़ी प्यार किया। हाँ जी, पानी नहीं पिलाया, पानी नहीं दिता उन्होंने। हाँ जी, पानी नहीं। मैं घर आया तो घर आके माँ नूं दस्सिया भी मैं तो रोटी खा आया हूँ, तो बशीर को घरों आया। बशीर को काहदे नाल रोटी खा के आया तू? हाँ जी, शक्कर के नाल। चलो माफ़ है। जानी एक मुसलमान दे घर ना पानी पीना ते ना रोटी खानी, ये मना सी, ये नहीं सी। हाँ जी, तो मैं समझदा भी साडे पाकिस्तान दा बनन दा कारण ही ये सी कि असीं रोटी पानी दी उन्हां नाल सांझ नहीं पाई। तो ये बचपन की घटना है जिहड़ी मैनूं भुलदी नहीं। तो बाकी है ਸਾਹਿਤ ਦੀ गल है, वो तो ये भी पता ही नहीं लगता बंदे नूं भी कदों ये गल पैदा हो गई। ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆੜੀ है कदों अंदर मगन लग पई। हाँ जी, तो मैं तो इन्ना याद है कि 2-4 मील ते साइकिल ते पढ़न जाते सी, तो एक घाह खोद की कुड़ी सी, वो चंगी लगी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਘਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਤਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਪਾਈ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਸਤਕ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਨਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਜਾਨ ਤੱਕ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮ ਕਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਮ ਕਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਾਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸ਼ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ਼ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਪਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿੰਡੋ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਅੱਜ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਪੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੱਸੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੈਕਟ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਪੀ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਾਹਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਅਮੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਅਮੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਸਮਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸਦਾ ਤਲਬ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਵਸਲ ਨਹੀਂ ਹਸਰਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਜਦ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਜਦ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸਮ ਲਈ ਓਡਣ, ਢਿੱਡ ਲਈ ਝੁਲਕਾ ਤੇ ਸਿਰ ਲਈ ਛੱਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਸਕ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲੀ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਸਕ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਜੇਲੀ ਡੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜੀਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਰਾਹਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਸੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਦ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਸੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਦ ਹਰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਿਆ, ਲੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਮੁਨਸਫ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਅਮੁੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਰਹੇ ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਸਮਤ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਵਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵਾਕਈ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।